कि कल दोपहरे परसों दोपहरे जिहड़ा प्लैनिंग एंड डिवेलपमेंट का डिपार्टमेंट है वो तकरीबन 48 करोड़ के जोड़े डिजकोट के इलाके के ट्यूबवैल ने उन्होंने फाइनल अप्रूवल हो गई है। वह हम पैसा इरीगेशन जारी होएगा और वो ट्यूबवैल लगणगे जिन्होंने किसानों की जमीनों के पानी है उतों निकल सकणगे। अगली गल है कि ऐसे सत्याने रोड से अजकल मैं कोशिश कर रहा, तुसी दुआ करनी है कि अल्लाह वो कामयाबी देवे। इंसान के हथ में सिर्फ कोशिश है। वो कोशिश मैं ये कर रहा कि सत्याना रोड जिथों जाके मोटरवे नाल लगता है उत्थे असीं एक इंटरचेंज बनवाईए। और इस हुकूमत दे विच क्योंकि मैं काफ़ी सारा पैसा उन्होंने मंग पिन के कवो, दब के कवो, खो के कवो, जिमें कहना है, वो कोई 1.25 अरब 1.5 अरब रुपया अगे ऑलरेडी मैं लिया चुके हैं इस इलाके वास्ते। मैनू लगता है अगले 2 सालों के हुण और शायद गुंजाइश ना बचे। लेकिन अगर कोई मेरा हाथ पिया तो मेरा अगला दिल ये है कि ये जड़ा साडा यार ये माइक देखना, ये जड़ा साडा रोड बनेगा इथों आने वाले वक्त मेरी कोशिश होएगी कि इस मोटरवे नूं पैंसरे के उत्ते मोटरवे के नाल जोड़ दिता जाए और ये सड़क सत्याने तो सीधी डिजकोट पैंसरा दे वाए दोनों मोटरवेज में जोड़े ताकि साडा इलाका उत्ते जा सके। मकसद मेरा यह है कि अपने इलाके का किसान ओदी मंडियां तक रसाई होए, साडे इलाके के ताजर की रसाई होए, साडा इत्थों का पढ़ने वाला जिहड़ा बच्चा और बच्ची है ओदी रसाई किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी तक होवे। जिहड़ी अगली गल है तुहाडे नाल मैं करनी है, वज़ीर आज़म साहब नाल जिहड़ा भी वक्त मेरा गुजरता है सारे दिन दे विच, ओहदे विच मैं एक गल वेखना है। फरक हबीब साहब इस गल के गवाह ने, जिस वेले भी साडे कोल आंदे ने दफ्तर, ये अपनी खा के आंदे ने ते साडे कोल सिर्फ इन्हां नूं चाय और बिस्किट लभदे ने। उत्थे प्राइम मिनिस्टर ने 3 सालों के 108 करोड़ रुपया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा, 108 करोड़ रुपया 3 सालों खाण पीण के पैसे बचाए ने। आ जिहड़े वड्डे वड्डे ढिड्डां वाले उत्थों खा के निकल जाते सन, 108 करोड़ रुपए का बजट बचाया। हुण पैसे घर ते जाने नहीं, वो पैसे तुहाडे ते लगने ने। कोई खाल पक्के होणगे, कोई नहरां पक्कियां होणगियां, कोई सड़कां पक्कियां होणगियां, कोई कॉलेज बनेगा, कोई स्कूल बनेगा। हुण मैं तुहानूं सिर्फ ये दस्सण लगा कि साडे इलाके दे विच बच्चियां दी एजुकेशन का कोई बंदोबस्त नहीं, साडियां धीआं नहीं पढ़ सकदियां। उहदे वास्ते मैं जलंधर दे विच एक कॉलेज की कोशिश की और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वज़ीर आज़म की खास मेहरबानी से वो तकरीबन 18 करोड़ रुपए की लागत नाल वो हुण उत्थे जिहड़ा कॉलेज है जलंधर दे विच अनकरीब शुरू हो जाएगा। उसका NOC चला गया होया उत्ते जगह का, उन्होंने जगह अवार्ड हो जाएगी और जलंधर तो बाहर खब्बे पासे उसकी जगह अवार्ड हो रही है और वो कॉलेज इंशाल्लाह बड़ी जल्दी बनेगा। इस तरीके नाल मुंडियां वास्ते डिजकोट दे विच कॉलेज बनवा रहे हैं, उसकी भी लागत 16 तो 18 करोड़ है। इंशाल्लाह उहदे भी बहुत जल्दी उहदा भी NOC इत्थों मूव हो गया होया है। जिस वेले कंप्लीट हुंदा है तो उस कॉलेज से भी काम शुरू होएगा। सिर्फ बच्चों की थल्लों तालीम लैके उत्तों तक, उस तो बाद अपने इलाके दे विच सड़कां तक, मंडी तक, नौकरी तक ते कॉलेज स्कूल तक लोगों की रसाई होवे। और एक होर गल मैं तुहाडे नाल करना चाहना है, फरक हबीब साहब ने भी तुहाडे नाल गल कीती, वो तुहाडे नाल गल कीती हैल्थ कार्ड की। तुसी हैल्थ कार्ड की गल सुनी पर तुहानूं समझ नहीं आई, मैं यकीन नाल दस सकना है। ਉਹਦੀ मैं तुहानूं एक मिसाल देना, उस तो बाद तुहानूं समझ आएगी। जरा हाथ खड़ा करके दसना कि क्या 1980 की दिहाई 88 87 86 या 91 92 93 जिहदे घर दे विच टैलीफोन लगा हुंदा सी, वो कोई आम आदमी हुंदा सी? बड़ा खास बंदा हुंदा सी। टैलीफोन लवाउण वास्ते वफाकी वजीर की सिफारिश चाहिए होंगी सी, उस तो बगैर टैलीफोन नहीं सी लगता। फिर मोबाइल फोन आए। मैनूं याद है साडे पिंडां दे विच एक्सचेंज लगती सी, इक्को ही नंबर हुंदा सी, किलियां पा के गल्लां करी दियां सन। चेता होएगा तुहानूं, 3 मिनट की कॉल हुंदी सी ते वो 2 मिनट ते कह दिंदा सी कि टाइम पूरा हो गया है। उत्थों चलदा चलदा काम कित्थे आया, पाकटेल इंस्टा फोन दे मोबाइल फोन आए। वो 3 लाख रुपए का 3.5 लाख रुपए का मोबाइल फोन हुंदा सी। फिर सिम फोन आया, जिस वेले छोटे फोन आए।
ਉਹ ਸਿਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 70 80 ਹਜ਼ਾਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ 500 ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰੂਨੇ ਮਿੰਨਤ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਚੱਲ ਪਏਗਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਜੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਸਤਿਆਣੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਦੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 1.5 ਹੈ, 2 ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ 250 ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਲਾ ਕੇ ਜੀ ਕੋਈ 6-7 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਦੇਗਾ 7 ਲੱਖ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ 37-38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ 37-38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੀਕੋ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਵੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 37-38 ਲੱਖ ਨੂੰ 0-0 ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਗੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏਗਾ ਸਤਿਆਣੇ 'ਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਏਗਾ 4 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਕੋਈ 8 ਮਰਲੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੈੱਡ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਨਵਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਨਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਹਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਣਾ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 37 ਕਰੋੜ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਲ ਦਾ 15-20 ਕਰੋੜ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ 20 ਮੰਜ਼ਲ 30 ਮੰਜ਼ਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਆਣੇ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਡਜਕੋਟ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਪੈਂਸਰੇ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਏਗਾ ਆ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਟਾਂਗਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਗਚੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਢੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਮਰੀਜ਼, ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕਾਲਾ, ਅਸਲ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਫੜ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਂਦਾ ਮਾਈਕ ਫੜ ਲੈ, ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਫੜ ਲੈ ਜ਼ਰਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਰ ਲੈ, ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਫੜੂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ।
ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਜੱਟ ਦੇ ਹੱਥ ਮੋਟਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੱਟ ਆਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰਾਈ ਹੈ, ਗੁੱਜਰ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ, ਖੋਖਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮੋਟਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਚਲਾਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਿੰਗਜੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਹ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬਸ ਮੋਟਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੋਟਰ ਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸੇਧ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪੇ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੱਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਔਰ ਸੁੱਚੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਨਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਇਕਰਾਮੁਲ ਹਕ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਠਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੱਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਜੀ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ, ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਖਲੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਆਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੀ ਚੂਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਵੋਟ ਲਏ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਖਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾਪਸ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੁੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਠੋਕੇਗਾ ਤਾਂ ਝੂਲ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ।